Hi everyone, in this video we have to practice some bits regarding sequence and series. Okay, coming to the first problem, 8, 16, 28, 44. So we can observe any logic for this. Okay, going with the difference between the numbers. So 8 and 16 having difference 8 and 16, 28. So 8 plus 4 having the difference 12 and 28 and 44 having difference 14 plus 2 16. Okay, so here the difference is 8 12 16. So 4 4 మళ్ళీ డిఫరెన్స్ చూస్తే ఎంత వస్తుంది మీకు 4 4 వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే 20. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 20. సో 8 plus 4 12, 12 plus 4 16, 16 plus 4 20. సో దేర్ ఫోర్ 20. సో ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది, ఎడిషన్ జరుగుతుంది. సో ఎడిషన్ కాబట్టి 8 plus 8 16, 16 plus 12 28, 28 plus 16 44, 44 plus 20 64 is our answer. 64 is our answer. Okay, next 2 8 18 32 50. Okay, let us observe difference between the numbers 6, next 10. Okay, next 12 plus 2 14, next 18. So here also the difference between the numbers is 4 in internal difference. Okay, so therefore 6 plus 4 10, 10 plus 4 14, 14 plus 4 18. So therefore 18 plus 4 equal to 22. So therefore 50 plus 22 equal to 72 is our answer. Okay, clear? Next one, 1 3 7 15 31. Okay, let us observe here, is there any difference, clear difference? No. Okay, so while going with the multiplication of internal multiplication, so 1 into 2 plus 1, 1 into 2 plus 1 equal to 3. Okay, 1 into 2 plus 1 equal to 3. So therefore 3 into 2 plus 1 equal to 7. Okay, into 2 plus 1. So here the sequence is into 2 plus 1. 1 into 2 plus 1 equal to 3. 3 into 2 plus 1 equal to 7. 7 into 2 plus 1 equal to 15. 15 into 2 plus 1 equal to 30. So therefore 31 into 2 plus 1 equal to how much? 31 into 2 equal to 62. 62 plus 1, 63 is our answer. Okay, next one. So just observe clearly. So here the difference is into 2 plus 1, into 2 plus 1. So into 2 plus 1 in the name of first letter, first number. Okay, so 1 into 2 plus 1 equal to 3. Okay, clear? 3 into 2 plus 1 equal to 7. 7 into 2, లేదా మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఈ నెంబర్ని డబల్ చేసి 1 యాడ్ చేయండి. 1ని డబల్ చేస్తే 2, 2కి 1 యాడ్ చేస్తే 3, 3ని డబల్ చేస్తే 6, 6కి 1 యాడ్ చేస్తే 7, 7ని డబల్ చేస్తే 14, 14 plus 1 15, 15ని డబల్ చేస్తే 30, 30 plus 1 60, 30 plus 1 31, 31ని డబల్ చేస్తే 62, 62 plus 1 63. ఓకే, నెక్స్ట్ 0 3 8 15 24. ఓకే, సో ఇలా మనకి స్టార్టింగ్ 0 వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక నెంబర్ని అదే నెంబర్లో తీసేస్తేనే మనకు 0 అనేది రావడం జరుగుతుంది. లేదా ఏ నెంబర్లో వేరే నెంబర్ తీసినా 0 రాదు మనకు ఖచ్చితంగా. కాబట్టి ఒక నెంబర్ని అదే వాల్యూతో తీసేస్తే మనకు 0 అనేది రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో జస్ట్ అబ్జర్వ్, సో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా స్క్వేర్ నెంబర్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి. సో 25, 5 స్క్వేర్ 25, 4 స్క్వేర్ 16, 3 స్క్వేర్ 9, అలానే 2 స్క్వేర్ 4, 1 స్క్వేర్ 1. సో స్క్వేర్కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు లాజిక్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 1,
1 square minus 1 equal to 0. 2 square minus 1, 2 square minus 1, 2 square 4, 4 minus 1 3. Okay, next 3 square minus 1, 3 square 9, 9 minus 1 8. Next 4 square minus 1, 4 square 16, 16 minus 1 15. So similarly 5 square minus 1, 5 square minus 1 equal to 24. So next ఏమైతుంది ఖచ్చితంగా 6 square minus 1, 6 square equal to 36, 36 minus 1 35. So 35 is our answer. Okay, clear. Next 5, 16, 51, 128. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా? ఓకే, సో జస్ట్ అబ్జర్వ్, ఈ నెంబర్కి త్రిపుల్ అయి ఉంది, ఈ నెంబర్ కూడా ఈ నెంబర్కి త్రిపుల్ అయి ఉంది. సో ఈ నెంబర్ కూడా ఈ నెంబర్కి జస్ట్ ట్రిపుల్ అయి ఉంది. ఓకే, just wait. Okay, coming to the next problem. సో ఈ ప్రాబ్లంలో సో ఈ నెంబర్కి ట్రిపుల్ అయి ఉంది, ఈ నెంబర్ ట్రిపుల్ అయి ఉంది, ఈ నెంబర్ ట్రిపుల్ అయి ఉంది. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అంతే. సో ట్రిపుల్ అయి ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా 3తో మల్టిప్లై అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇంటర్నల్ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ 5 into 3, 5 into 3 15, 5 into 3 15 plus 1 16. ఓకే, నెక్స్ట్ 16 into 3 how much? 16 into 3 48, 48 plus 3, 48 plus 3 51. Next 51 into 3, 51 into 3 153, 153 plus 5, 153 plus 5 158. జస్ట్ లాజిక్ ముందర అబ్జర్వ్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏంటో చేయాలన్నది మనం ఆలోచిద్దాం. నెక్స్ట్ 158 into 3. సో 158 into 3 ఏమవుతుంది? సో 158 into 3తో మల్టిప్లై చేసి నెక్స్ట్ ఏ లెటర్ యాడ్ చేయాలి, ఏ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం యాడ్ చేసాం? 1 యాడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 3 5. సో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఎంత యాడ్ చేయాలి? 7 యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో 158 8 3s 24, సో 2. నెక్స్ట్ 8 5s 15 plus 2 17, 3 into 1 3, 3 plus 1 4, 474, 474 plus 7, 474 plus 7 481. సో 481 అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఈ నెంబర్కి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి లాజిక్ డిఫరెన్స్ ద్వారా వచ్చే అవకాశం లేదు. జస్ట్ లాజిక్ ఎలా వస్తుందంటే నెంబర్ ట్రిపుల్ అవుతుంది. జస్ట్ ట్రిపుల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ట్రిపుల్ కాదు, ట్రిపుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ట్రిపుల్ అంటే ఖచ్చితంగా 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. 3తో మల్టిప్లై చేసాక ఎడిషనల్గా ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో ఆ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ 5 into 3 చేస్తే 15 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 16 ఉంది కాబట్టి 1 యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ 16 into 3 48 వస్తుంది, 48 ఇంకా ఇక్కడ 51 రావాలి కాబట్టి 3 యాడ్ చేశాను. అంటే మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంటూ 3తో మల్టిప్లై చేసి, అంటే మల్టిప్లై విత్ 3 అండ్ యాడ్ ఆల్ నెంబర్స్, యాడ్ ఆడ్ నెంబర్స్ 1 3 5 7 ఆడ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో అలా చేస్తే మనకి 481 అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ 11 29 55 131. ఓకే, సో ఈ నెంబరు మనకి స్క్వేర్ నెంబర్కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి, సో ఏ స్క్వేర్ నెంబర్కి దగ్గరగా ఉంది? 3 స్క్వేర్. సో 3 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 9. సో 9 plus 2, 3 square plus 2 equal to 11. Next, so 29, 5 square 25 plus 4.
ఓకే, నెక్స్ట్ 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 7 స్క్వేర్ 49 ప్లస్ 6. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆడ్ నెంబర్స్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. ఆడ్ నెంబర్స్ 3 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ 7 స్క్వేర్. సో 3 5 7 అనేవి ఆడ్ నెంబర్స్. అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఆడ్ నెంబర్స్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నాం, ఈవెన్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో 11 బిఫోర్ ఇంకొక నెంబర్ ఉన్నా మనం అదే పద్ధతిలో చేయొచ్చు. ఓకే, సో 3 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 9, 9 ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 11, 5 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 25, 25 ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 29. నెక్స్ట్ 7 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 49, 49 ప్లస్ 6 ఈక్వల్ టు 55. సో నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్ వస్తుంది? సో 3 5 7, నెక్స్ట్ 9, 9 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 81. సో 81 ప్లస్ విచ్ నెంబర్? 81 ప్లస్ 8, 81 ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 87. 87. Sixth problem is ఓకే, 9 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 89, 89 ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 9 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 81, 81 ప్లస్ 8 ఈక్వల్ టు 89. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా డౌట్గా ఉంటే 131 ఎలా వచ్చిందంటే, సో నెక్స్ట్ స్క్వేర్ ఏంటి? 11 స్క్వేర్. సో 11 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 121 ప్లస్ 10, 121 ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 131. ఓకే, సో క్లియర్ అబౌట్ దీస్ 6 ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 198, 194, 185, 169. సో లెట్ us టేక్ ద డిఫరెన్స్. అంటే మనకి నెంబర్స్ మధ్యన పెద్ద గ్యాప్ ఏమి లేదు, అంటే దగ్గరగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి ఇంక్లూజివ్గా కాకుండా సో విడివిడిగా డివైడెడ్గా ఉంటే కనుక ఏదో ఒక లాజిక్. ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్కి అసలు డిఫరెన్సే లేదు, సరిగ్గా లేదు. అలానే ఇక్కడ కూడా ఒక నెంబర్కి అసలు రిలేషనే లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఎలాంటి ఇంటర్నల్ లాజిక్ ఏదో అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. సో అలానే నెంబర్స్ ఇలా సింపుల్గా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి, ఖచ్చితంగా ఎడిషన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 198. సో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే 4. సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 9, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 16. సో ఇక్కడ మనకు చూడగానే అర్థమవుతుంది ఏంటది? 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది? 5 స్క్వేర్. 5 స్క్వేర్ ఎంత? 25. సో దేర్ ఫోర్ 169లో 25 తీసేస్తే 144 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా నెంబర్స్ అన్నీ కూడా దగ్గరగానే ఉన్నాయి, కాకపోతే ఒక ఆర్డర్లో లేవు. ఒక ఆర్డర్లో మనకి ప్రాసెస్ అనేది జరగట్లా. సో ఎడిషన్ అయితే జరిగిందని అనుకోవచ్చు, కానీ ఆ ఎడిషన్ ఎలా జరిగింది, ఏ నెంబర్తో జరిగింది అన్నది క్లియర్గా తెలియట్లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీకు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అనమాట. సో అంటే ఒక మోడల్ని బట్టి మనం వెళ్ళట్లేదు. సో ఎన్ని రకాలైతే మోడల్స్ ఉన్నాయో అన్ని రకాలుగా మనం మోడల్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఒక్కొక్క లాజిక్లో ఉంటుంది. సో నేను ఆల్రెడీ ఇవి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఐడియా వస్తుంది. సో కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి కొంచెం టైం పడుతుంది, లాజిక్ మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎవరికైనా టైం పడుతుంది. సో అది నేనైనా వేరే ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ లాజిక్కి ఐడెంటిఫై చేయడానికి టైం పడుతుంది ఖచ్చితంగా. కాకపోతే మనం ఇలా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో త్వరగా లాజిక్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో let us observe the logic. So 0 plus 1. So 0 plus 1. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 1. 0 plus 1 ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ 1 plus 1 ఈక్వల్ టు 2. నెక్స్ట్ 1 plus 2 ఈక్వల్ టు 3. అంటే ఒక నెంబర్ కాన్సిక్యూటివ్ సక్సెసివ్గా యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. పక్కన 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే థర్డ్ నెంబర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే థర్డ్ నెంబర్ వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ ఈ నెంబర్, నెక్స్ట్ 2 నెంబర్ ఈ నెంబర్, నెక్స్ట్ 2 నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో సింపుల్గా చెప్తున్నాను చూడండి. 0 plus 1 ఈక్వల్ టు 1, 1 plus 1 ఈక్వల్ టు 2, 1 plus 2 ఈక్వల్ టు 3,
3 plus 2 equal to 5, 5 plus 3 equal to 8, 8 plus 5 equal to 13, 13 plus 8 equal to 21, 21 plus 13 equal to 34. 34 అనేది మనకు క్లియర్గా ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ 17, 36, 74, 150. సో ఇక్కడ కూడా ఒక ఆర్డర్లో నంబర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లా. సో సడన్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఇంటర్నల్ మల్టిప్లికేషన్ ఏదో జరుగుతుంది, లేదా డబుల్ అవ్వడం కానీ ట్రిపుల్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ట్రిపుల్ అయ్యే అవకాశం ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం చేసాం మనం, ట్రిపుల్ అయ్యే ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ట్రిపుల్ అవుతుందంటే 17 × 3 మనకి 40 అబవ్ వస్తుంది కాబట్టి, సో మనకి ఏమవుతుంది 17 × 3 ఏమవుతుంది 51 అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ 36 ఉంది కాబట్టి డబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఏం చేస్తాం, ఇంటూ 2, 17 × 2 ఎంత, 17 × 2 34, 34 మనకి ఇక్కడ 36 ఉంది కాబట్టి +2, 17 × 2 34, 34 + 2 36. ఓకే, నెక్స్ట్ 36 × 2, 36 × 2 72 + 2, సో ఇంటూ 2 + 2. నెక్స్ట్ 74 × 2 140, 148, 148 + 2 150. నెక్స్ట్ 150 × 2, 150 × 2 = ఎంత, 300, 300 + 2, సో 302 అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ 302 × 2 604, 604 + 4 2 606. ఓకే, ఇంటూ 2 + 2 లాజిక్. నెక్స్ట్ వన్ ఓకే, నెక్స్ట్ 2 స్క్వేర్, ఈ నెంబర్ 2 స్క్వేర్. సో 2 స్క్వేర్ కాబట్టి 2 ఎగ్జాక్ట్గా 2 స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 3 స్క్వేర్ అయితే 9 రావాలి, లేదు. కనీసం 4 స్క్వేర్ అయితే 16 రావాలి, సో అది కూడా లేదు. సో అంటే ఏమవుతుందంటే 2 స్క్వేర్ × 1 అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ 3 స్క్వేర్, నెక్స్ట్ నెంబర్ 3 స్క్వేర్ ఎంత 9, 9 × 2 18. అంటే ఒక స్క్వేర్ నెంబర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అవుతుంది, అదే నెంబరు ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్తో మనం మల్టిప్లై చేయడం జరుగుతుంది. 2 స్క్వేర్ × 1 4, 3 స్క్వేర్ × 2 18, 3 స్క్వేర్ 9, 9 × 2 18. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా, సో ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా 4 స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ 1తో మల్టిప్లై చేస్తాం, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మీకు అది డౌట్గా ఉంటే నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ చూడండి, ఏమవుతుంది 4 స్క్వేర్ కాబట్టి 5 స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 4 వస్తుంది. 5 స్క్వేర్ 25, 25 × 4 100 సరిపోయింది. సో దేర్ఫోర్ 4 స్క్వేర్ × 3 ఏమవుతుంది, 4 స్క్వేర్ 16, 16 × 3 48 అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సో లాజిక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, మనం అబ్జర్వ్ చేయడంలో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన నంబర్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి కూడా నంబర్ సిరీస్లోకి వస్తాయి, కాకపోతే రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్. రాంగ్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇప్పటివరకు ఒక సిరీస్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం, ఒక సిరీస్ అప్లై చేస్తూ వెళ్ళాం, ఒక లాజిక్ అంటూ కంటిన్యూస్ లాజిక్ అంటూ అప్లై చేసాం. కానీ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ లాజిక్ ఉండదు, ఒక చోట లాజిక్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఆ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఆన్సర్ అనేది రాంగ్ వస్తుంది. ఆ రాంగ్ నెంబర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, just observe. So coming to the problem 17. So difference is 19 plus 19, so plus 17 plus 15. So 17 plus 19 36, 36 plus 17 53, 53 plus 15 68. So next number ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా యాడ్ చేయడానికి 17, 19, 17, 15, so therefore 13. 68 plus 13, 68, 78, 78 plus 3 81 రావాలి యాక్చువల్గా. సో 81 అనేది రావాలి కాబట్టి సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సో 83 అనేది రాంగ్ నెంబర్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్, సో సింపుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, 9, 16, 25, 36, 49, 61. సో దేర్ఫోర్ ఇదేమవుతుంది 3 స్క్వేర్, 4 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్, 6 స్క్వేర్, 7 స్క్వేర్. సో 8 స్క్వేర్ ఎంత, 8 స్క్వేర్ = 64, కానీ ఇక్కడ 61 ఉంది కాబట్టి 61 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సో 2, సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 క్యూబ్ 8, 3 క్యూబ్ 27, 4 క్యూబ్ 64, 5 క్యూబ్ ఎంత, 5 క్యూబ్ హౌ మచ్ 125. సో బట్ హియర్ 225 ఈజ్ దేర్, సో దేర్ఫోర్ 125 ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ 225. సో రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ ఈజ్ 225. ఓకే, నెక్స్ట్
జస్ట్ అబ్జర్వ్. సో 20 200, 20 200, 40 400 ఉంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది, సో ఈ 2 నెంబర్స్ ఇంటూ 10 జరుగుతుంది. సో ఇంటూ 10, 20 ఇంటూ 10 200. సో దెర్ఫోర్ 40 ఇంటూ 10 అంటే ఇంటూ 10తో ఆల్టర్నేటివ్గా మల్టిప్లై అవుతుంది అన్నమాట. సో 20 ఇంటూ 10 200, 40 ఇంటూ 10 400. సో సిమిలర్గా మళ్ళీ ఏమవుతుంది, సో 200 ఇంటూ 10 2000. సో దెర్ఫోర్ 400 ఇంటూ 10 4000. సో దెర్ఫోర్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ 2000 ఇంటూ 10, 2000 ఇంటూ 10 20,000 అవ్వాలి. కానీ అక్కడ ఎంత ఉంది, 8,000 ఉంది. మనకి యాక్చువల్గా ఎంత రావాలి ఆన్సర్, 20,000 రావాలి. సో 8,000 ఉంది కాబట్టి 8,000 అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 9 14 19 25 32 40. ఓకే, డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ 5, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 5, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 6, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 7, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 8. 5 6 7 8 ఇక్కడ కరెక్ట్గానే ఉంది. సో ఈ నెంబర్ వదిలేయండి. సో ఈ నెంబర్ అంటే 5 6 7 8 కరెక్ట్గానే ఉంది. అంటే ముందర డిఫరెన్స్ ఏమై ఉండాలి, సో దాని ఫ్రంట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే 4 అయి ఉండాలి. ఓకేనా. సో 4 అవ్వాలంటే 10. సో 19 - 5 14, 14 - 4 ఎంత, హౌ మచ్, 10 ఉండాలి యాక్చువల్లీ. సో 9 ప్లేస్లో మనకి 10 ఉండాలి. సో రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ ఈజ్ 9. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే చూడండి, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ సమ్ మల్టిప్లికేషన్ ఏదో జరుగుతుంది. సో ఆ మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఒక ఆర్డర్లో జరగట్లేదు. సో ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో 1 × 2 ఇంటూ 2, 1 × 2 2, నెక్స్ట్ 2 × 3, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 × 5 120. ఓకే, అర్థమైందా. సో ఈ నెంబర్స్ అనేవి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. 2 ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ విత్ 2, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 × 5 120. సో దెన్ 120 × 6, 120 × 6 12, 12 × 6 72. సో హియర్ 62 ఈజ్ దేర్. సో దేర్ ఫోర్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రావాల్సిన నెంబర్ 720 రావాలి, కానీ 620 ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ 620 ఈజ్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్. నెక్స్ట్ వన్ 56 72 90 110 132 150. సో 56ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, 7 × 8, 7 × 8 = 56, 7 × 8 56. నెక్స్ట్ 8 × 9, 8 × 9 72. నెక్స్ట్ 9 × 10 90. నెక్స్ట్ 10 × 11 110. నెక్స్ట్ 11 × 12 132. నెక్స్ట్ నెంబర్ 12 × 13, 12 × 13 156 రావాలి. సో ఇక్కడ ఏముంది, 150 ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ ఈజ్ 150. నెక్స్ట్ వన్ 188 154 140 132 128 126 125. సో నెంబర్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళింది. లాస్ట్లో డిఫరెన్స్ అనేది దగ్గరకు వచ్చేసింది, స్మాలెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో స్టార్టింగ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. సో వెళ్ళగా డిఫరెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళింది. కాబట్టి మనం అటు సైడ్ నుండి చూద్దాం ఒకసారి. సో ఈ 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 1. ఈ 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ 2. సో ఈ 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ 4. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా 3 వస్తుందా 4 వస్తుందా అనేది ఇక్కడ అర్థమైంది మనకి. సో 1 2 నెక్స్ట్ 3 అనుకుని వేసేయకూడదు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా చూడాలి. ఇది 1 స్క్వేరు 2 స్క్వేరు అలా అవ్వచ్చు, లేదా డబుల్ అవ్వచ్చు, 1 + 1 2 అవ్వచ్చు, 2 + 2 4 అవ్వచ్చు, అలా కూడా అవ్వచ్చు. మనం ఒక 2 స్టెప్స్ వేసేసి దాన్ని కంటిన్యూషన్గా చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ సిరీస్ రాంగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక 3 స్టెప్స్ వరకు మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో 1 2, 2ని డబుల్ చేస్తే 4, 4ని డబుల్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, 8. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 14. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 డబుల్ చేస్తే 2, 2ని డబుల్ చేస్తే 4, 4ని డబుల్ చేస్తే 8, 8 డబుల్ చేస్తే ఎంత రావాలి మనకి, 16 రావాలి యాక్చువల్గా ఇక్కడ డిఫరెన్స్. కానీ 14 వస్తుంది. కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి, ఇక్కడ 16 ఉండాలి. సో దేర్ ఫోర్ 140 + 16 156 అవ్వాలి ఆన్సర్.
కానీ 154 ఉంది కాబట్టి 154 ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇది కూడా ఇర్రెలవెంట్గా ఉంది కాబట్టి డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. సో 20 + 13, 20 + 13 33. సో therefore difference 13. సో నెక్స్ట్ 13 + 13, 13 + 13. సో 13 + 13 ఎంత అవ్వాలి? 46, 45 ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. 59 + 13. ఓకే, సో 13 ఈజ్ ద కరెక్ట్. సో therefore 33 × 13 ఏమవ్వాలంటే 46 అవ్వాలి, కానీ 45 ఉంది ఆన్సర్. సో రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్ ఈజ్ 45. నెక్స్ట్ 6, 7, 11, 20, 35, 61. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. సో ఈ 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ 4, ఈ 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ 9, ఈ 2 నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ 15. సో జస్ట్ ఇప్పుడే మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. 1 స్క్వేర్ 1, 2 స్క్వేర్ 4, 3 స్క్వేర్ 9, 4 స్క్వేర్ 16 అవ్వాలి, కానీ అక్కడ డిఫరెన్స్ 15 వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనకి 15 ప్లేస్లో డిఫరెన్స్ 16 రావాలి. సో 20 + 16 ఆన్సర్ 36 రావాలి, కానీ 35 ఉంది. సో 35 ఈజ్ ద రాంగ్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఆల్ అబౌట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్, సిరీస్ అండ్ సీక్వెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్సర్సైజ్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి వీడియో. సో క్లియర్గా అర్థమైతేనే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్కి వెళ్ళండి. సో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి, ఎందుకంటే లాజిక్స్ అనేవి క్లియర్గా మనం మీకు ఇంతకు ముందర వీడియోలో చెప్పాం, మీకు 100 లాజిక్స్. సో మీరు 100 లాజిక్స్ నేర్చుకున్న క్వశ్చన్ 101th లాజిక్ అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి సో లాజిక్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో మనకి ఇవి వచ్చు కదా, లేదా ఈ 20 ప్రాబ్లమ్ చేస్తే మనకు వచ్చేసింది అనుకోకూడదు. సో ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి షార్ట్ కట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.